నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లలో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఏవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సార్ ఎంత బాగుందో. సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఏవి సార్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ చెప్పండి సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది అంటారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి అటు విశాఖపట్నం హైదరాబాద్లో 2 టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, మిగతావి మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో అండి 10th తర్వాత కూడా ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న విషయం చాలామంది స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి తెలియదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బట్ 10th తర్వాత ఇంటర్ చదివి అప్పుడు డిగ్రీలో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటారు. బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు ఒకేషనల్ కోర్స్ కింద ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారన్న విషయం చాలామంది తెలియదు. అది మనం చెప్పడానికి ఒకటి కారణం అండి. సో 10th పాస్ అయిన పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్లో 2 years, అలాగే కంటిన్యూషన్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవాల్సిన అవసరం ఉందండి. టోటల్గా 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అది. ఆ 5 yearsలో ఏంటంటే 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు, లాస్ట్ 1 year ట్రైనింగ్కి వెళ్తారండి. ఆబ్వియస్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 5-star హోటల్లో 5-star డీలక్స్ హోటల్లో థెల్ బి ట్రైన్డ్ కాబట్టి అక్కడ ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు ఆ 1 year. అంటే లాస్ట్ 1 yearలోనే స్టూడెంట్ విల్ బి ఎర్నింగ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 10,000 to 15,000 per month అనమాట. ఆ కోర్స్ అది కూడా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతే కనుక వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ఇటు కోర్స్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ప్లస్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. దాని మూలంగా ఏంటంటే 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది గ్యారంటీ అయిపోద్దండి. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు, లేకపోతే ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్గా డిప్లొమా 3 years డిప్లొమా కానీ లేకపోతే 12th కానీ చదివిన పిల్లలు డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఇది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది BA, BCom, BBA ఎలా చదువుతారో అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చదువుతారు 3 సంవత్సరాలు. కాకపోతే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఈ కరికులంలో ట్రైనింగ్ అన్నది ఒక పార్ట్ కాబట్టి 2.5 years కాలేజ్కి వస్తారు. 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 1 year ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా 6 months ఉంటుంది డిగ్రీ లెవెల్లో. సో డిగ్రీ ఆ పిల్లలకు కూడా ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి స్టైఫండ్ పే చేస్తారు. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రాము. ఇది ఫస్ట్ 1 year అంతా కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, 2nd year అంతా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తున్నామండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం దాంట్లో ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే డిగ్రీ లెవెల్లో వచ్చేపాటికి BBA అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే చాలామంది ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోరుకుంటారు అనమాట. అంటే ఫ్యూచర్లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దోస్ సెక్టర్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే మోస్ట్ చాలా వాల్యూ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది చాలా ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రాము, బట్ మనం ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో నడుపుతున్నాం కాబట్టి BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు వీళ్ళు చాలా ప్రొఫెషనల్స్గా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోను, హెల్త్ సెంటర్స్లోను, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లోనూ సెటిల్ అవుతున్నారు. సో ఈ ప్రోగ్రామే కాకుండా ఈ సంవత్సరం మనం కొత్తగా BSc ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే ఎప్పుడూ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ 100% ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ ఇవ్వగలుగుతాము, 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడంతో పాటు 40-45 years కెరియర్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్కి అంటే ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ అండి. ఆఫ్టర్ హిస్ డిగ్రీ ఆర్ మాస్టర్స్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అనమాట. సో ఆ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ 40 సంవత్సరాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 40 సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఏ హర్డిల్స్ లేకుండా చాలా మంచి గ్రోత్, చాలా మంచి శాలరీస్, చాలా మంచి అంటే ఒక స్టేజ్కి వెళ్తానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా ఈ చదువుకునే 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో కానీ లేకపోతే 2 సంవత్సరాల మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో కానీ అన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి అతనికి చాలా సాఫీగా అంటే ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ చాలా బాగుండేటట్టు తయారు చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మేము ఫీల్ అవుతాము. అలాగే స్టూడెంట్కి కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా అండి అంటే ఒక్క ఎడ్యుకేషనే కాకుండా ఇవాళ రోజున ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో స్టూడెంట్ తట్టుకోవాలి, ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో అందరికంటే ముందుండాలి అంటే చదువుకునేటప్పుడే మంచి ట్రైనింగ్ రావాలి, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అందుకని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద మనం లాస్ట్ 23 years నుంచి రన్ చేస్తున్నామండి. సో ఇదేంటంటే చదువుకునేటప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయడం, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, చదువుకునేటప్పుడు ఎక్స్పోజర్ సంపాదించడం, ఇవన్నీ సంపాదించడంతో పాటే చదువుకునేటప్పుడే
అతను స్టైఫండ్ రూపంలో 10,000 నుంచి 15,000, 20,000, 30,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ సంపాదించడం అనమాట. అంటే ఇన్ని బెనిఫిట్స్ మనం కాలేజ్ తరపు నుంచి కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్ కోర్స్ అవ్వగానే ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లేదా మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ లేదంటే ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కాంబినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అతనికి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ హ్యాండ్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అండి, ఈవెన్ అబ్రాడ్లో అనమాట. సో ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక మోర్ దెన్ 60-65% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. ముఖ్య కారణం హోటల్ ఇండస్ట్రీలో మనకి చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ పిల్లల్ని మనం దానికి తగ్గట్టు మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం. అలాగే మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము, మంచి యాటిట్యూడ్ పెంచుతున్నాం, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుతున్నాం. ఇవన్నీ కలిపి రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే గెటింగ్ ఏ గుడ్ ప్లేస్మెంట్. ఓకే సార్, ఒక కాల్ రెడీగా ఉన్నారు, యామిని ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుండి. యామిని గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే యామిని గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ మా పాపది ఇంటర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయాయి సార్. ఓకే అండి. తనకి ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ లో సన్ కాలేజ్ లో ఓపెన్ ఇంటర్ రాయించి జాయిన్ చేసుకుంటారని తెలిసింది. అది ఏ బోర్డు నుంచి వస్తుంది సార్? అది వాల్యూ ఉంటుందా పిల్లలకి తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ కానీ జాబ్ పర్పస్ కానీ దేనికైనా? మనం ఆఫర్ చేస్తుంది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో కంపల్సరీగా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి, లేదంటే ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్గా ఉండాలి. కాబట్టి కొంతమంది పేరెంట్స్ మమ్మల్ని మీరు ఎలా అయితే ఆదుర్దపడుతున్నారో అలాగా కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్, 1 సబ్జెక్ట్ 2 సబ్జెక్ట్స్ ఇంటర్మీడియట్లో మిగిలిపోయిన పేరెంట్స్ మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తారండి. సార్ ఇలాగ 1 సబ్జెక్ట్ 2 సబ్జెక్ట్స్ మిగిలింది, డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అని. డిగ్రీలో జాయిన్ అవటానికి కంపల్సరీగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి మేము ఏంటంటే ఒక అడ్వైజ్ ఇస్తాం. మేము ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేపియమండి, ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేషన్ అన్నది ఇవ్వము అనమాట. ఇంటర్మీడియట్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, దానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఏంటి అన్నది మా కౌన్సిలర్స్ కానీ, మా హెడ్స్ కానీ, మా డైరెక్టర్స్ కానీ ఒక అడ్వైజ్ ఇస్తారు. ఎవ్రీ స్టేట్ అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి తెలియంది ఏంటంటే ఎవ్రీ స్టేట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అలాగే మిగతా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ, అలాగే ప్రైవేట్గా కొన్ని బోర్డ్స్ ఉంటాయండి. కర్ణాటకకు కానీ, అలాగే తెలంగాణకు కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ప్రతి స్టేట్కి గవర్నమెంట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయండి. అది ఓపెన్ ఇంటర్ అనమాట. ఓపెన్ ఇంటర్ ఉంటుంది, ఓపెన్ డిగ్రీ ఉంటుంది, ఓపెన్ పీజీ ఉంటాయి. అన్ని కోర్సెస్కి కూడా ఓపెన్ స్కూల్స్ అని ఉంటాయండి. అదొక్కటే మేము అడ్వైస్ చేస్తాం. పల్లా ఓపెన్ స్కూల్లో మీరు చదివితే కనుక మీరు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సంవత్సరమే. ఈ సంవత్సరం కంప్లీట్ చేస్తే కనుక మా దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేగాని మేము ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేపించడం అన్నది జరగదండి. సో వీల్ గివ్ అన్ అడ్వైస్ అండ్ దానికి కావాల్సిన మీకు అడ్వైజు ప్లస్ చిన్న ట్రైనింగ్, అంటే దానికి కావాల్సిన 1 month to 1.5 month ప్రిపరేషన్ ఏముంటుందో దానికి మాత్రం మేము సహాయపడగలుగుతాం. కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సింది మీ పిల్లలే, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాల్సింది కూడా మీ పిల్లలే అండి. అంటే 1 sitting ఎగ్జామ్ రాయాల్సింది మీ పిల్లలే, పాస్ అవ్వాల్సింది మీ పిల్లలే. ఆ పాస్ అయినాకే మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. బికాజ్ అది కూడా ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి. సో అదన్నీ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. ఒకసారి మీరు కాలేజ్కి వస్తే కనుక దాని గురించి మీకు వివరాలు చెప్తారు, అడ్వైజ్ ఇవ్వగలుగుతారు. అలాగే మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి మేము అడ్మిషన్స్ టైంలో సండేస్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం కాలేజ్, అలాగే హాలిడేస్లో కూడా ఓపెన్ చేస్తాం. మీకు ఇలా ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. కాలేజీలో వస్తే కనుక ఇంకా క్లియర్గా అడ్వైస్ చేస్తారండి. మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు సార్, పల్లవి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుండి. పల్లవి గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పల్లవి గారు. సార్ నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే. కానీ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏమైనా రాయడానికి అవుద్దా సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే? తప్పకుండా అండి. మన దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చదివినా కానీ మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ అన్నది కొన్ని జాబ్స్కి ఏమో 10th క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్ది, కొన్ని జాబ్స్కి ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే సరిపోద్ది, కొన్ని జాబ్స్కి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్కి 90% ఆఫ్ ద జాబ్స్కి డిగ్రీ కావాల్సి వస్తుంది. సో ఇది కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. మీకు అంటే బీబీఏ, బీకామ్, బీఏ ఎలా చదువుతారో అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చదువుతారు. మీకు ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే హోటల్స్లో వర్క్ చేయడానికి, లేకపోతే మంచి రిసార్ట్స్లో వర్క్ చేయడానికి, విదేశాలకి ప్లేస్మెంట్ రావడానికి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడతారు. కానీ చాలా స్టూడెంట్స్ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇలా వెళ్ళినా ఒక 10 to 15% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఏముంటుందంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఏమన్నా ఆపర్చునిటీ వస్తే ఈ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడా కాదా అని చెప్పి అనుకుంటారు. 100% వ్యాలిడ్ అండి. బికాజ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ UGC రికగ్నైజ్డ్
యూనివర్సిటీ అంటే యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి. సో మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కానీ అన్ని జాబ్స్కి మీరు ఎలిజిబుల్ అండి. సో దాంట్లో ఎక్కడా మీరు డౌట్ పడక్కర్లేదు. ఆఖరికి అంటే సర్వీసెస్ కానీ లేకపోతే సివిల్స్ కానీ ఏ ఎగ్జామ్స్కి మీరు రాయాలన్నా కానీ మీకు డిగ్రీ అన్నది మీకు ముఖ్యం కాబట్టి యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆ డిగ్రీయే మీ చేతికి వస్తుంది. మీకు ప్లేస్మెంట్ అన్నది 100% ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో లైక్ హోటల్స్లో కానీ రిసార్ట్స్లో కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కావాల్సిన అప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ టీచర్కి కానీ లేకపోతే రెవెన్యూకి కానీ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు, దానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు దానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్, దానికి కావాల్సిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ గవర్నమెంట్ పెట్టుద్ది కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్స్ క్వాలిఫై అయ్యి ఆ ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయితే కనుక మీకు 100% గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఎలిజిబుల్ అండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ ఈ సర్టిఫికేషన్ మీకు ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ మీకు రికగ్నైజేషన్ సర్టిఫికేట్ బికాజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఓకే సార్, అలాగే మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ చదివితే మరి వీరికి కెరీర్ అవకాశాలు అలాగే వీళ్ళకు ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుందంటారు? చాలా బాగుంటుందండి. ఇవాళ రోజున మా అందరికీ తెలిసిందే అనమాట. ఒక 6 years పిల్లల దగ్గర నుంచి 60+, 70+ పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరూ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలామంది తెలుసుకోలేకపోతారనమాట. సింపుల్గా అందరు వ్యూవర్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే కనుక మనం యూట్యూబ్లో ఒక ఫ్లాట్ కొనాలి అని చెప్పి మనం చూస్తాం. గూగుల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఒక ఫ్లాట్ కొనాలని రిలేటెడ్గా ఒక కంపెనీ గురించి మనం ఎతికినప్పుడు ఇంకా 5 to 6 కంపెనీస్ని ఆటోమేటిక్గా దాని కింద వస్తాయి అన్నమాట. ఎలా వస్తున్నాయి, ఎలాగా బౌన్స్ అవుతున్నాయి అనుకుంటే అని చూస్తే అది బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే కనుక డేటా సెంటర్స్ నుంచి వస్తుంది. సో డేటా సెంటర్స్లో స్టోర్ అయిన డేటాని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా మనకి పుష్ చేస్తుంది. సో మనం ఒకటి అడిగితే దాని రిలేటెడ్ అయిన 5 to 6 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వగలుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇది ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా ఒక లైఫ్ స్టైల్ లాగా తయారైపోద్దండి. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అవర్ లైఫ్ అనమాట. మనం ట్రాఫిక్ చూసుకోవాలనుకున్నా కానీ లేకపోతే కనుక వెదర్ రిపోర్ట్ చూసుకోవాలన్నా కానీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ అండర్ డేటా సెంటర్స్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా మనకు తెలుస్తున్నాయి. సో ఈ అంతా కూడా అందరి లైఫ్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయండి. లాస్ట్ 4 decades నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారో డెఫినెట్గా ఇలా బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ డేటా సైన్స్ చదివిన పిల్లలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. ఓకే సార్, కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. లక్ష్మి ఫ్రమ్ వరంగల్ నుండి. లక్ష్మి గారు నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మా సిస్టర్ది 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటుంది. వెరీ గుడ్ అండి. ఎలా ఉంటుంది సార్, చేయొచ్చా సార్? ఎలా ఉంటుంది సార్ 10th హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే? తప్పకుండా అండి. ఇవాళ నేను ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్పింది ఈ కోర్సు గురించే. 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. సో 10th మీద ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. దాంట్లో ఏంటంటే సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఈ ఇంటర్తో ఆపేయకుండా కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చదివితేనే కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. అంటే ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలు ఇంటర్లో ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, మెడిసిన్ చదివే పిల్లలు ఇంటర్లో బైపీసీ ఎలా చదువుతారో, డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్న పిల్లలు ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే చాలా కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రాము చాలా బాగుంటుందండి. సో 10th పాస్ అయిన పిల్లలు ఇంటర్లో 2 years, డిగ్రీలో 3 years కలిపి టోటల్గా 5 years. కానీ కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే మీరు 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, కాలేజీలో ట్రైన్ అవుతారు. లాస్ట్ 1 year మీకు 5 star హోటల్లో కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి, బికాస్ మదర్ టంగ్ తెలుగు అయితే కనుక తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కొంచెం దూరంగా టూరిజం ప్లేసెస్ బాగా డెవలప్ అయిన ఏరియాస్ లైక్ జైపూర్, ఆగ్రా, ఉదయ్పూర్, గోవా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరుగుద్ది. అలాంటప్పుడు 1 year ట్రైనింగ్ చేస్తారు మీరు. ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక మీకు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ప్లస్ మీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నంతసేపు కూడా ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటలాల్లో ఇచ్చి ప్లస్ మీకు స్టైఫండ్ కూడా 10,000 to 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. ఆ తర్వాత ఈ 5 years ప్రోగ్రామ్ చదివిన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడం చాలా ఈజీ అవుద్ది. బికాజ్ వీళ్ళకి చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్, అంటే డిగ్రీ చదివిన పిల్లల కంటే కూడా మాస్టర్స్ చదివిన పిల్లల కంటే కూడా వీళ్ళు కొంచెం చిన్న ఏజ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి దే విల్ బీ వెరీ ట్రైన్డ్ అనమాట. అంటే ఎక్కువ టైం కూడా ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు, ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు, అలాగే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ట్రైనింగ్ 1 year చేస్తారు కాబట్టి ఇంకా మీకు అంటే లైవ్గా మీకు స్కిల్స్ బాగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఇంకా బాగా మీకు ప్రొఫెషనల్గా తయారవుతారు. సో మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేవాళ్ళు 10th పాస్ అయినా జాయిన్
జాయిన్ అయ్యే పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఓకే సార్, అలాగే ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలాగుంటాయంటారు వీళ్ళకి? ఎంబీఏ అండి అంటే మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దీంట్లోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాకే మేము ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తున్నామండి. అంటే మా కరికులం ప్రకారం కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ కాలేజ్కి వస్తారు, లాస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ లోకల్ హోటల్స్. కానీ ఎక్కడైతే అడ్మిషన్ తీసుకుంటారో, వైజాగ్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే వైజాగ్లో లోకల్ హోటల్స్లో కానీ రిసార్ట్స్లో కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే ఇక్కడ లోకల్ హోటల్స్లో కానీ రిసార్ట్స్లో కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న పిల్లలకి. అదే ఎంబీఏ జనరల్ ఎంబీఏ పిల్లలకి అయితే కనుక కార్పొరేట్ కంపెనీస్, రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, చాలా మంచి మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్, ఇలా వాళ్ళకి ఏ రంగంలో ఇష్టం అవుతుందో ఆ రంగంలో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ సేమ్ వే అక్కడ నుంచి ఇంటర్న్షిప్ ఎక్కడ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి స్పెషలైజేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ టైంకి 3rd సెమిస్టర్లో స్పెషలైజేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. అదే హెచ్ఆర్ తీసుకున్నారనుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ అక్కడ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో ఎవరు ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే ఆ స్పెషలైజేషన్ రిలేటెడ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కాబట్టి 1 ఇయర్ ఆ స్పెషలైజేషన్ చదువుకుంటూ ఆ స్పెషలైజేషన్ మీద వర్క్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సైమల్టేనియస్గా. సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు చాలా గ్రూమ్ అవుతారు, చాలా అప్గ్రేడ్ అవుతారు, టెక్నాలజీ పరంగా అవుతారు, స్కిల్ పరంగా అవుతారు, కమ్యూనికేషన్ పరంగా అవుతారు, బాడీ లాంగ్వేజ్ పరంగా అవుతారు, సో యాటిట్యూడ్ పరంగా అవుతారు. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇన్ ద సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారో 100% అదే ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది. ఒకవేళ స్టూడెంట్ 99% అక్కడ జాయిన్ అయిపోతారు చాలామంది. ఒకవేళ స్టూడెంట్కి ఆ ఆర్గనైజేషన్ అంత నచ్చకపోయినా, ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా నేను ఫారెన్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నా కానీ ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేసిన పిల్లలకైతే చాలా ఈజీ అండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం. అదే జనరల్ ఎంబీఏ చేసిన పిల్లలకైతే కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది. బట్ వీల్ ట్రై ఫర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్. బట్ 100% ఇండియాలో అయితే కనుక ప్రతి స్టూడెంట్కి, మా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ కాలేజ్ పరంగా మేమే ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మిగతా కంపెనీస్లో, అంటే మాకు ఉన్న టైఅప్ ఉన్న కంపెనీస్ కానీ, హోటల్స్ కానీ, రిసార్ట్స్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఎయిర్లైన్స్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ వాటిల్లో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది పేరెంట్ దగ్గర నుంచి, స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి, స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 85% మినిమం అటెండెన్స్ వన్ ఈజ్ స్టడీయింగ్ అనమాట. కాలేజ్కి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఎవ్రీ సెమిస్టర్, మిగతాదంతా అంటే అతనికి చదువు చెప్పడం, అతనికి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం, అతనికి మంచి యాటిట్యూడ్ రావటం, అలాగే మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం చదువుకునేటప్పుడు. ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయి ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయినాక అతనికి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత అప్పుడు మేము తీసుకోగలుగుతాం. కానీ కాలేజీకి రాకుండా నేను పాస్ అయిపోయాను కదా, నాకు ఎగ్జామ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేశాను కదా అంటే మాత్రం ఇవాళ ఉద్యోగం ఇప్పించడం కష్టం అవుతుందండి. ఎందుకంటే స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్స్కైనా. సో కమ్యూనికేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, యాటిట్యూడ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ మనకి సర్టిఫికేట్లో పాస్ మార్కులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఉద్యోగం ఇవ్వరండి. ఉద్యోగం ఇచ్చినా ఆ ఉద్యోగంలో రాణించలేరు పిల్లలు. సో అందుకని డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చదువుతో పాటు ఈ ట్రైనింగ్ చేయాలి, ఈ మనం చెప్పిన స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సినట్టు అన్ని విధాల 360 డిగ్రీస్లో తయారవ్వాలి స్టూడెంట్. అప్పుడే స్టూడెంట్కి మంచి ఉద్యోగంతో పాటు ఆ ఉద్యోగంలో బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు, ఉద్యోగంలో డెఫినెట్గా పర్మనెంట్ అవ్వగలుగుతాడు. అలాగే సార్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వారికి వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు? ఈ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎస్పెషలీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి, అది కూడా ఆడపిల్లలకి అనమాట. ఈ పిల్లలు ఏంటంటే బైపీసీ 10th అయినాక బైపీసీ ఎందుకు జాయిన్ అవుతారంటే చాలామంది డాక్టర్లు అవ్వాలని చెప్పి కోరుతాండి. కానీ ఇండియా మొత్తం మీద నీట్ ఎగ్జామ్ రాసేది 4 లక్షల చిల్లర పిల్లలు రాస్తే 40,000 సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పిల్లలకి వస్తుందండి? ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే వస్తుంది. మిగతా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి? వాళ్ళు బాగా చదవరు, అందరూ బాగా చదువుకునే పిల్లలు. బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఒక 1/2 మార్క్ 1 మార్క్లో వాళ్ళకి ఆ సీట్ రాకపోవచ్చు. అలాంటి పిల్లలకి మనం చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు మెడిసిన్ చదవకపోయినా మెడిసిన్ చదివినంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, డాక్టర్ గారు లాగా మీరు హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు, వెల్నెస్ సెంటర్స్లో ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు, మంచి న్యూట్రిషన్ డైటీషియన్స్ కింద మీరు డాక్టర్ గారు లాగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు క్లినిక్స్ పెట్టుకుని అని చెప్పి అన్నీ చెప్పాలి అండి. మనం చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేయాలంటే ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ మెడిసిన్లో సీట్ రాని పిల్లలకి
బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే డాక్టర్ గారు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో అలాంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే మంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ అమూల్, క్యాడ్బరీస్, లేకపోతే హెరిటేజ్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తారు. చాలా మంచి జీతాలు ఉంటాయి. అలాగే పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు. ఫిలిం స్టార్స్కి, స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి, చాలా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్కి వాళ్ళైతే లక్షల్లో జీతాలు ఇస్తారు. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది. ఆడపిల్లలు అయితే కనుక చాలా బ్రహ్మాండంగా జాయిన్ అవుతున్నారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నారు. ఈ కోర్సు చాలా కాలేజీలు ఆఫర్ చేస్తాయి, బట్ మనం అయితే కనుక ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కింద ఆఫర్ చేస్తాం కాబట్టి చదువుకునేటప్పుడే ఏ అయితే ఆర్గనైజేషన్స్ మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఇస్తామో అలాంటి ప్లేస్మెంట్స్లో నేను వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దే విల్ బి మోర్ స్కిల్డ్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే ఇటు ఫెసిలిటీస్ గురించి కానీ, స్కాలర్షిప్స్ గురించి కానీ, ఇటు కోర్సెస్ గురించి కానీ చాలా క్లియర్గా అండ్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరీర్. నమస్తే.